नमस्कार। सादर अभिनंदन सह आज आमे एक नूतन विषय आलोचना करिबा जहार ना मो देश। केवल यह एक विषय भावरे आलोचना कले आमे प्रथमे देखिबा मो देश भारत। जो देश रे मोर जन्म, जहार शस्य और जल द्वारा मो परिपृष्ट, जहार वायुरे मु जीवित, से ही मोर अति प्रिय भारत वर्ष। से ही देश ही मोर माँ और मातृभूमि। यार उत्तर दिगरे हिमालय पर्वत श्रेणी, नेपाल और तिब्बत रहिथिबा बेले दक्षिण रे भारत महासागर और श्रीलंका, पूर्व रे बंगोपसागर एवं पश्चिम रे अरब सागर मध्य यहाकू घेरी रहिछि। जदि आमे आलोचना करिबा ए विस्तृत भारत भूमिटी जम्मू काश्मीर ठारू आरंभ करी कन्याकुमारी जाए रहिछि, जहाकू आमे भारत कहू। एही भारतटी धन धान्य रे भरपूर थिला, तेणु ए समस्तंक पाखरे शत्रु साजिथिला एवं एहार धन और दौलत पाई बारंबार राजा महाराजा माने ए भारत को आक्रमण करि चलिथिले। किंतु वर्तमान आमे एही कवितारे लेखा जाइथिबा मो देश को आलोचना करिबा। जेतेबेले आमे कवितारे आलोचना करिबा तेबे ता पूर्वरु आमे कविंक संपर्क रे सम्यक ज्ञान आहरण करिबा। कवि उदयनाथ षडंगी मुख्यतः जणे स्वनामधन्य शिशु साहित्यिक और अनुवादक रूपे सुपरिचित। से जगतसिंहपुर जिलार सीपी गाँव रे 1905 मसीहा मार्च मास 16 तारिख रे जन्मग्रहण करथिले। जदि आमे तांको रचनावली को जिबा तेबे देखिबा से अनेक छोट शिशुंक पाही साहित्य सृष्टि करथिले। ओडिशार इतिहास कथा, भारतर इतिहास कथा, परिराइज, टुकुमुसी, चकाचका भौरी, कथा कविता, आम ग्रह उपग्रह, एमानंकु जानी रख, तेल लुणर संसार, विचित्र पशु, जह्न मामू, बिलुआ ननार बाहाघर, मिनीर मन कथा, जलजंतु सीरीज, आदिवासी कथा, टम ककांक कुटीर, गांधी महाराजंक शिष्य इत्यादि अनेक साहित्यर से स्रष्टा। एठारे जो गांधी महाराजंक शिष्य कुहागला एहा तांकर आत्मजीवनी। एहा व्यतीत कवि अनेक इंग्राजी पुस्तक को मध्य अनुवाद करिसंती। कोनान डॉयलଙ୍କ इंग्राजी बही वैली ऑफ फियर्स और स्टोबेंक लिखित अंकल टॉम्स केबिन एहाकू से ओडिया रे रूपांतरित करथिले। से बहीटिरे से अमेरिका दास प्रथा उपरे आधारित थिबा कथा को अति सुंदर भावरे पाठक मानक पाखरे पहुंचाई पारिथिले। एहा व्यतीत तांकर आरब्य रजनी, आली बाबा, गौतम बुद्ध, सिद्धबाद इत्यादि अनेक गुड़िए अनुवाद पुस्तक रहिछि। कविंकर रचना शैली एवं साहित्य सृष्टि उच्च कोटीर थिला, तेणु कवि प्रजातंत्र प्रचार समिति, ओडिशा साहित्य एकाडेमी, उत्कल पाठक संसद एवं गोकर्णिका साहित्य समाज भली अग्रणी साहित्य संसद मानक द्वारा पुरस्कृत मध्य होइछंती। जदि आमे एही चित्र को देखिबा एठारे आमे लक्ष्य करिबा कुळु कुळु होई झरणाटी बही जाउछि। झरणा बहिबा अर्थात प्राकृतिक परिवेशटीर चित्र एठारे देखा जाउछि। कविता पढ़िबा पूर्वरु आमे प्रथमे कविंकर विषय रे जानिले। कवि काहींकि छोट शिशुंक मनरे देश प्रति आत्मीयता भरी देबाकू चाहती, कारण से जानती ए देशर प्रकृति, ए देशर वायु, पानी, पवन ए समस्त
ନେଇ ମଣିଷର ଶରୀର ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆମେ କବିତାକୁ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଖିବା। ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ଦେଶରେ ଜନମ ମୋର, ଖେଳିଛି ଏହା କୋଳେ ମୁଁ ଖେଳ। ଏହି ଦେଶର ପାଣି ପବନେ ହାଡ଼ ମାଉଁସ ହୋଇଛି ମେଳ। ଏହି ଦେଶର ଭୂଇଁରୁ ଜାତ, ଫୁଲ ଓ ଫଳେ ପେଟ ମୁଁ ଭରେ। ଏହି ଦେଶର ପାହାଡ଼ ବନ ମୋ ଲାଗି ଏତେ ଶୋଭାକୁ ଧରେ। ସତ କହିଲ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦେଶରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି, ସେ ସବୁର ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଉଠେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଶୁ ଥିଲି। ଏହି କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମ ଭଳି ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଖେଳବୁଲ କରନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏଠାରେ ପାଣି ପବନକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଛ। ଏହା ଉପରେ କେତେ ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ଖେଳିଛ। ତୁମର ମାଂସପେଶୀ ଏଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ଏହି ଦେଶର ଭୂଇଁରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, କୌଣସି ଫଳ ଫଳିଛି, ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଗଛଟିଏ ହୋଇ ଫୁଟିଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛୋଟ ଗଛଟିଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଫୁଟେଇବ। ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଏହି ଦେଶର ବଣ, ପାହାଡ଼, ଏ ପ୍ରକୃତି ସବୁ କିଛି ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ। ପାହାଡ଼ ଯେପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମେ ତାଠାରୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ଶିଖିଥାଉ। ଫୁଲ ଯେପରି ହସେ, ଫଳ ଯେପରି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଶିଖିଥାଉ। ପୁଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କବି ଲେଖନ୍ତି, ଏହି ଦେଶର ଆକାଶ ତଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୁଇଁ ଆନନ୍ଦେ ନାଚି। ଏହି ଦେଶର ଦିଅଁ ଦେବତା ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ଆଶିଷ ଯାଚି। ଏହି ଦେଶର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଲଭି ଜଗତେ ହେବି ମୁଁ ଜଣେ। ଏହି ଦେଶର ମହିମା ଗାଇ ହସି ହସି ମୁଁ ପଶିବି ରଣେ। ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଯେଉଁ ଦେଶର ଆକାଶ ତଳେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନାଚି କୁଦି ବଡ଼ ହେଇଛି, ମୋ ମନର ଖୁସି ଯେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି, ସେହି ଦେଶଟି ମୋର। ସେହି ଦେଶ ପ୍ରତି ମୋର ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଛି। ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଏହି ଦେବୀ ଓ ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀଷ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋ ଦେଶରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଗରିମା ରହିଛି, ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଲାଭ କରିପାରିବି। କାରଣ ମୋ ଦେଶରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି, ଅନେକ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନର ଗରିମାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିପାରିବି। ଏହି ଦେଶର ମୁଁ ମହିମା ଗାନ କରି ହସି ହସି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବି। ଯେ ମୋ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବି। ଏହି ତ ଆତ୍ମୀୟତା। କବି ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମନରେ ଏହି ସବୁ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଯାଉ। ଦେଶ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଦେଶ ପ୍ରତି ମମତା ବା ଜାତୀୟତାବୋଧ ଭାବନା ତା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ପୁଣି ଶେଷ ପଦରେ କବି କହନ୍ତି, ଏହି ଦେଶର ରଖିବି ମାନ, ମରିବି ଏହି ଦେଶରେ ଦିନେ। ଜଗତେ ଆଉ ସବୁ ତ ତୁଚ୍ଛ, ମୋ ଆଗେ ମୋ ଏ ଦେଶ ବିନେ। ଦେଖ, ଏ ଦେଶଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ବଳବାନ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏସବୁ କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କୁହାଯାଏ, ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଯେତେ
ଉନ୍ନତି କରିବ, ସେହି ଦେଶ ସେତେ ବିକଶିତ ହେବ। ତେଣୁ କବି କହିଲେ, ଜଣେ ଶିଶୁ ଭାବରେ କବି କହନ୍ତି, ଏ ଦେଶର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନ ରଖିବି, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ଏ ଦେଶକୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ମରିଯିବି, ସେତେବେଳେ ଏ ଦେଶ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ଏ ଦେଶରେ ମୁଁ ମରିଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବି। ଜଗତରେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ। ଯଦି ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରାଣଟି ଚାଲିଯାଉଛି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ମହାନ। ବାକି ସବୁ ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରେ, ଯାହା ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ମୁଁ କରେ, ସେସବୁ ତୁଚ୍ଛ ବା ଅତି ଛୋଟ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଶ, ମୋ ଜାତିର ରକ୍ଷା କରିବା, ମୋ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଏ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଆଦୌ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଦେଶର ପରମ୍ପରା, ଏ ଦେଶର ଭାଷା, ଏ ଦେଶର ମାଟି, ଏ ଦେଶର ପବନ ସବୁକିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୁଏତ ପାଇନପାରେ। ମୋ ଦେଶର ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ଭ୍ରମଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଆସି ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସହାବସ୍ଥାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଦେଶଟି ଏତେ ମହାନ, ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଦେଶ।